So this is all about the first order and second order kinetics equations. We derive both the times very patiently. So if you have any problems, so you can ask me at any time. Okay. त्या दोन्ही जर काय प्रॉब्लेम असले तर नक्की मला विचारत चला. ओके. पण हे तिन्ही इक्वेशन्स डिराईव्ह करण्यासाठी तुम्हाला एक युनिव्हर्सिटी एक्झाम साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे ते इक्वेशन्स व्यवस्थित करून ठेवा. एक तरी विचारतात. ओके. नाव the next concept is that is the characteristics of first order reaction and second order reaction. झिरो ऑर्डर रिएक्शनच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीये, त्यामुळे आपण ते बघणार नाहीये फारशा. ठीक आहे, पण त्या काही फार एवढ्या नाही आहेत महत्वाच्या. ठीक आहे. सो the characteristics of first order, second order reactions, and the next concept, that is the determination of order of reactions. So these two concepts will cover in this lectures. So this point to be covered in this lectures, that is the characteristics of first order and the second order reactions, and second one, that is the determinations of order of reactions, the method of determinations for the order of reactions. So that 2 points will be covered in this lectures. Now, what is the learning outcome of this concept? हे concept शिकल्यानंतर तुम्हाला काय लक्षात येईल? तर we knew that the order of reactions, आपल्याला order of reactions माहित आहे, पण in this chapters we really grasp the knowledge about the characteristics of the first and second order reactions. Then आपल्याला फर्स्ट अँड सेकंड ऑर्डरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स माहित होईल. त्यानंतर आपल्याला हे माहित होईल की हाऊ टू डिटरमाइन द फर्स्ट अँड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और द रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑर्डर ऑफ reactions for their methods. So determination methods, we understand this concept with the help of this. There are the three methods. So this is the two learning outcome of this concept. या conceptचे दोन learning outcome आपल्याला लक्षात येईल. Now move towards the characteristics of first order reactions. एक 5 ते 6 characteristics तुमच्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनच्या आहे. So one by one, just to understand what is the characteristics of first order reaction, and simultaneously, not simultaneously, after that we can understand the characteristics of the second order reaction. So very minute concentration should be here. So because the characteristics of first order and second order reactions, it is confusing. हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, त्यामुळे तुम्ही थोडंसं व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशनने ऐका. कॅरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनची पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? द हाफ लाईफ पिरियड इज इंडिपेंडंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. हाफ लाईफ पिरियड हा इंडिपेंडंट आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्सवर. तो कसा? फॉर एक्झाम्पल हियर, इथे एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतोय की the time taken to complete, this is the definitions for this half life period, the time taken to complete a definite fractions of reaction, it is independent of initial concentrations. So the time required to complete the definite fractions of the reactions or half of the reactions, so that time it is independent of initial concentration of the reaction. म्हणजे जेवढी रिएक्शन्स कंप्लीट होण्यासाठी, जेवढा हाफ रिएक्शन्स कंप्लीट होण्यासाठी जो टाइम लागतोय, तो जो टाइम असतो त्याला हाफ लाईफ पिरियड म्हणतोय. आणि ती जी रिएक्शन असते किंवा तो जो रिएक्शन असते, तो हाफ लाईफ पिरियड, तो जो टाइम असतोय हाफ लाईफ पिरियड, हा इंडिपेंडेंट असतो इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर. आता हे कसं आपण प्रूव्ह करू शकतो? तर विथ द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन्स. या इक्वेशन्स वरून आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. हियर वी नो दॅट दिस इज द इक्वेशन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स. फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्सचे इक्वेशन्स काय आहे? K equals to 2.303 upon T into log of A upon A minus X. This is the equations for first order kinetics. आत्ताच आपण बघितले. Okay. So these equations, when we put the value T is equals to T half, तर T हा जर T half असेल and X म्हणजे आफ्टर टाइम T जो काही प्रॉडक्ट तयार होतो तो A minus A upon 2. So A by 2 एवढा आहे असं आपण कन्सिडर करूया. So these two values put into the equation, this first order kinetic equations मध्ये जर ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या तर काय होईल? टी च्या ऐवजी काय येणार आहे? तर टी हाफ.
आता हे इक्वेशन्स आपण कसं लिहिलंय, हा टी इथे घेतलाय आणि के इथे घेतलाय, त्यामुळे टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. या इक्वेशन्स मध्ये फक्त एवढं आपण रिअरेंजमेंट केली, कारण आपल्याला टी हाफ काढायचा आहे. सो टीच्या ऐवजी आपण काय लिहितोय, तर टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. एक्स म्हणजेच काय, तर एक्स म्हणजे ए बाय 2, म्हणून आपण इथं एक्सच्या ऐवजी काय लिहिले, तर ए बाय 2, ए बाय 2, राईट. नाव आता हे इक्वेशन्स आपण सॉल्व्ह करतोय. टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए बाय 2, म्हणजे हा एक आहे आणि त्याच्यामधून जर अर्धा काढला, अर्धा म्हणजेच काय, तर एक ए आहे, त्यामधून अर्धा एक काढलाय, तर काय राहणार, अर्धाच ए राहणार ना, म्हणजे ए बाय 2 राहणार, राईट. सो म्हणून ए मधून जर ए बाय 2 काढला तर ए बाय 2, म्हणून इथं ए अपॉन ए बाय 2, राईट. राईट, हे लक्षात आलंय बरोबर. सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ हा 2 जो आहे हा वर घेतलाय, म्हणजे ए अपॉन 2 आहे, तर हा वर जातोय, त्यामुळे इथे काय होतंय, 2a अपॉन ए. सो टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 2, कारण ए गेट कॅन्सल. लॉग ऑफ 2 म्हणजेच काय, 0.3010. So T half is equals to 2.303 upon K into 0.3010. हे 0.3010 into 2.303 हे जर कॅल्क्युलेशन्स केले तर it will comes 0.693. So therefore T half equals to 0.693 upon K. So this is the half life period for first order rate equation. त्याचा हाफ लाईफ पिरियड काय, तर 0.693 अपॉन टी. आता टी हाफ हा काय आहे, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनी. आता इथं जर ए नाही, एक्स नाही, काहीच नाही, कुठलाच फॅक्टर्स नाही, त्यामुळे तो इंडिपेंडंट आहे कशावरती, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, जे आपण इथे म्हटलंय की इंडिपेंडंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. सो युअर हाफ लाईफ पिरियड the independent of initial concentration of the रिएक्टंटच्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन वरती तो काय आहे हे आपण इथे डिराईव्ह केलंय. इथे कुठेही ए किंवा एक्स नाहीये, त्यामुळे तो इंडिपेंडंट आहे कशावरती, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. सो दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन्स, फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे तुमचं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनची, द युनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स. तुमच्या फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्सचं युनिट काय आहे, टाइम इनवर्स. टाइम इनवर्स म्हणजे आपण त्याचं युनिट काय लिहिलेलं आहे, दॅट इज सेकंड इनवर्स. सेकंड इनवर्स हे तुम्ही आपण डिराईव्ह करून बघितलंय. आता तुम्हाला लक्षात येईल की इक्वेशन्स के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. आता इथे आपण जर इक्वेशन, इथे ए म्हणजेच काय, तर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब. ए म्हणजेच काय आहे, ओके. हा, तर इंटरनेट प्रॉब्लेम मुळे थोडासा आवाज कट होत असणार आहे, ओके, डोंट वरी. सो ए म्हणजेच काय, तर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब अपॉन ए म्हणजेच काय, तर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, राईट. हा एक्स म्हणजेच काय, तर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम. मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कॅन्सल केला तर एकच राहणार ना. तर हा मोल पर डीएम क्यूब जर हा दोन्ही मोल पर डीएम क्यूब आहे, तर हा कॅन्सल होईल, राहील काय, फक्त टी राहील. टी म्हणजेच काय, तर सेकंड. सेकंड जर इकडे गेला तर काय होईल, ओनली सेकंड इनवर्स, ओनली सेकंड इनवर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द unit for this first order reaction, that is the second inverse. So the velocity constant k, आता हे तर त्याचं युनिट असेल, तर velocity constant k is depends on the unit of the time. velocity constant हा टाइम वरती डिपेंड आहे and it is expressed in the reciprocal time units. So if the time is given second, then it is expressed in the second inverse. टाइम जर मिनिट मध्ये असेल तर काय झाला असता, मिनिट इनवर्स. आवर्स मध्ये असेल तर आवर्स इनवर्स. So it is the reciprocals of the rate constant or velocity constant, it is always reciprocals of the time inverse or the time, right. So it can be written as a second inverse, जे आपण आता इथे बघितलंय.
सो 1/टाइम मोल पर डे क्यूब मोल पर डे हे कॅन्सल होईल. 1/T सेकंड इनवर्स. 1/T काय होईल सेकंड इनवर्स. ओके, आता येतोय क्लिअर आवाज. थोडासा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असेल त्यामुळे थोडस कट होत असणार आहे. राईट. आता क्लिअर येतोय का? हॅलो. यस. ओके. काही लोकांना क्लिअर येत नाहीये, काही लोकांना येतोय. थोडंसं इंटरनेटचा प्रॉब्लेम किंवा तुमच्या तिकडून थोडंसं काहीतरी हे असणार आहे. ओके, ठीक आहे. सो कंटिन्यू विथ दिस. सो 1/T हे मोल पर लिटर किंवा मोल पर डीएम क्यूब कॅन्सल केल्यानंतर काय उरणार 1/टाइम म्हणजे सेकंड इनवर्स जे आपण इथे काढून बघितलंय किंवा मिनिट इनवर्स. सो दिस इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द first order reaction, that is the time inverse. Your units for the say first order reaction, it is time inverse and it is reciprocal of a velocity constant. Third characteristics of the first order reactions, first order reaction ची तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक काय तर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट के. हा जो के आहे, दिस वेलॉसिटी कॉन्स्टंट के इज इंडिपेंडंट ऑफ द युनिट्स यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन. तो इंडिपेंडंट असतो त्याच्यावरती युनिट्स त्यावरती ते एक्सप्रेस करते. युनिट म्हणजे काय तर सेकंड इनवर्स मिनिट इनवर्स त्याच्यावरती तो इंडिपेंडंट असतो. सो वी नो दॅट द इक्वेशन्स फॉर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट काय इक्वेशन आहे k इक्वल्स टू 2.303/t into log of to the base 10 a upon a minus x. This is the equation. Here a upon a minus x is the ratio of concentration and hence their units get cancelled. हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे याचं कॅन्सल होते जसं आपण इथे बघितलंय कॅन्सल राईट. सो दस के इज इंडिपेंडंट ऑफ युनिट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे हे जे कॉन्सन्ट्रेशन युनिट आहे त्याच्यावरती तुमचा रेट वेलॉसिटी कॉन्स्टंट हा इंडिपेंडंट असतोय. ओके, पण तो डिपेंड कशावर असतोय टाइम वरती. इट इज द युनिट ऑफ टाइम याच्यावरती डिपेंडंट असते. सो अँड a minus x provided the same unit. तो सेम युनिट असेल त्यामुळे त्याच्यावर तो इंडिपेंडंट असतोय. सो दिस इज द सेकंड थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युअर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनची तिसरी. पहिली काय आहे तर हाफ लाईफ पिरियड इज इंडिपेंडंट on the concentration of the initial concentration of the reactant. Second characteristics है first order reaction, it is the depends on the unit of time which is expressed in the reciprocals of unit time unit. Third characteristics velocity constant k is independent of the units used to express in the concentration. या concentration वर ते independent असते. Okay, so this is the third characteristic. Fourth characteristics of the first order reaction, that is the velocity constant depends on the temperature. velocity constant जो आहे हा तुमचा k, velocity constant म्हणजे k, त्यालाच आपण रेस्ट कॉन्स्टंट म्हणतोय किंवा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचरवर तो डिपेंड असणारच आहे कारण टेम्परेचर वाढलं कमी झालं तर तुमचा रेट ऑफ रिएक्शन कमी होतो त्यामुळे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. पाचवी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे दॅट इज युअर all the reactions of first order reactions satisfy the equation. सगळ्याच्या सगळ्या ज्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स असतात ह्या हे जे इक्वेशन आहे k is equals to 2.303/t into log of log to the base 10 a upon a minus x. हे जे फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स इक्वेशन आहे हे सॅटिस्फाईड करते ज्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स असतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनच्या ह्या 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, and the last characteristics of the first order reaction, that is the graphical representations. ही एक तुम्हाला हाफ लाईफ पिरियड आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ह्या दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स थोड्याशा विचारू शकतात सेपरेटली. ओके, सेपरेटली तुम्हाला विचारू शकतात. सो द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reactions, we know the equations for first order reaction. This is the equation a equals to 2.303/t into log of to the base 10 a upon a minus x. ही काय आहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे. याला आपण रिअरेंज करूया. रिअरेंज कसं करणार लॉग ऑफ टू द बेस 10 a upon a minus x इकडे घेतलंय इक्वल्स टू या साइडला kt upon 2.303. सो
These are the rearrange equations for plotting the graph as per the equations. So through these equations, origins, आता हे आपण इथे इक्वेशन्स घेतले, इथे या पद्धतीने केलंय. याच इक्वेशन्सला आपण लॉग ए मायनस एक्स असं लिहू शकतो, इक्वल्स टू केटी अपॉन 2.303. याच इक्वेशन्सला आपण असं पण लिहू शकतो, लॉग ऑफ ए मायनस एक्स इक्वल्स टू मायनस केटी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए. सो दिस इज द रिअरेंज इक्वेशन्स, दिस अँड दिस. हे तिन्ही इक्वेशन्स कुठले आहेत, रिअरेंज. हे एक इक्वेशन्स रिअरेंज करतोय, हे एक इक्वेशन्स, हे एक इक्वेशन्स. नाव दिस इक्वेशन्स इट इज जस्ट लाईक, हे दोन्ही इक्वेशन्स कशासाठी आहे, सारखे आहेत. स्ट्रेट लाईन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. सो c इज द इंटिग्रेटिंग और द इंटरसेप्ट. अँड असं जर इक्वेशन्स असेल तर तुमच्या हे दोन्ही इक्वेशन्स काय करतात, तुमचे जी स्ट्रेट लाईन असेल, फिक्स स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो व्हेन जर तुम्ही प्लॉट तुम्ही हे केला असेल, प्लॉट ग्राफ काढला असेल, कशाचा ग्राफ, तर ग्राफ फॉर लॉग ऑफ ए मायनस एक्स इज अगेन्स्ट टाइम. दिस इज द लॉग ऑफ ए मायनस एक्स अगेन्स्ट टाइम. जर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला तर इट विल कम्स दी लाईक दिस स्ट्रेट लाईन but having intercept this one. So log of a, it is the intercept, log of a, it is the intercept, and this kt upon 2.303, it is the slope. So intersecting on this y-axis, the intercept, that is the log a, and slope for this one, it is the k upon 2.303, it is the intercept, it is the slope. So slope is k is equals to 2.303 into slope. This is the, we can find out the k from the slope also. Slope वरून सुद्धा आपण काय करू शकतोय, काय करतोय. So from this equations is used to calculate, for this graph it is used to calculate the slope, and from this slope we can find out the k. आपण याच्यावरून k सुद्धा काढू शकतोय. k दोन पद्धतीने तुम्हाला काढता येईल. याचे तुम्हाला काय आहे, प्रॅक्टिकल्स आहे. k तुम्हाला एक कॅल्क्युलेशननी काढता येते, या इक्वेशन्स वरून k तुम्हाला काढता येईल. आणि प्लॉट केल्यानंतर तुम्ही ग्राफ प्लॉट कराल, लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स प्लॉट करा, तुम्हाला अशा पद्धतीने असेल. इथे तुम्हाला स्लोप येईल, हा स्लोप तुम्हाला काढता येईल, या स्लोप वरून तुम्हाला के काढता येईल. इथे सुद्धा तुम्हाला जर इंटरसेप्ट असेल त्याच्यावरून सुद्धा स्लोप तुम्हाला काढता येईल, आणि स्लोप वरून तुम्हाला के काढता येईल. ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ अ रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनची ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन्स तुम्हाला अशा पद्धतीने करता येईल. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन सिंपल आहे. तुम्हाला इक्वेशन माहित आहे ना, इक्वेशन्स काय आहे, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. हे इक्वेशन्स आहे, बरोबर. याला आपण रिअरेंज असं पण करू शकतोय आणि रिअरेंज असं पण करू शकतो. सो असं जर रिअरेंज केलं आणि याचा जर ग्राफ काढला, कशाचा, लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स वाय एक्सिस वर, आणि एक्स एक्सिस वर काय, टाइम टी. सो लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स वर्सेस टी. तर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि स्लोप काय असणार आहे, दॅट इज के अपॉन 2.303, हा स्लोप असेल. सो दिस स्लोप, हा स्लोप वरून तुम्हाला म्हणजे के इक्वल्स टू 2.303 इंटू स्लोप, याच्यावरून के पण काढता येईल. ओके, सेकंड दुसरं रिअरेंज इक्वेशन्स कसं आहे, लॉग ऑफ ए मायनस एक्स इक्वल्स टू मायनस केटी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए. हे इक्वेशन्स तुम्ही रिअरेंज केलंय. याचा जर तुम्ही प्लॉट काढलाय किंवा ग्राफ काढलाय, कशाच्या अगेन्स्ट, लॉग ऑफ ए मायनस एक्स वर्सेस टी. सो लॉग ए मायनस एक्स तुम्ही वाय एक्सिस वर घेतलाय, टाइम तुम्ही एक्स एक्सिस वर घेतलाय, तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळाली तिथे अशा पद्धतीने असेल. आणि तिथे इंटरसेप्ट काय असणार आहे, लॉग ए असणार आहे, आणि स्लोप काय असणार आहे तुमचा, के अपॉन 2.303. दिस इज युअर स्लोप. सो तर या याच्यावरून आणि या दोन्ही ग्राफवरून तुम्हाला स्लोप काढता येईल, स्लोप वरून के काढता येईल. ओके, कॅल्क्युलेशन्स काय, डायरेक्टली हे इक्वेशन्स यूज करायचं आहे. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. हे दोन ग्राफ असे का वेगवेगळे आले,
तर एका ठिकाणी तुम्ही लॉग ए अपॉन ए मायनस एक्स हे रिअरेंज इक्वेशन्स घेतलंय आणि एका ठिकाणी तुम्ही रिअरेंज इक्वेशन्स लॉग ऑफ ए मायनस एक्स वर्सेस टी हे घेतलंय, त्यामुळे दोन वेगवेगळे ग्राफ मिळतोय. ओके, सो दिस इज द व्हेरी सिम्पल थिंग्स. वन्स यू नो द रिअरेंज द इक्वेशन्स दिस वन अँड दिस वन, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन तुम्हाला काढता आलं, रिअरेंज करता आलं, तर तुम्हाला हे ग्राफ काढता येतात. ओके, so this is the graphical representations of the first order reaction. So all these 6 characteristics for the first order reactions. Now the characteristics of the second order reactions, same characteristics आहे तुमच्या फर्स्ट ऑर्डर सारख्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शनच्या सुद्धा सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं होतं की हे थोडंसं कन्फ्युजिंग असते का, फर्स्ट ऑर्डरची रिएक्शनची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की सेकंड ऑर्डरची आहे. त्यामुळे फर्स्ट ऑर्डरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, तर तुमचा हाफ लाईफ पिरियड 0.693 अपॉन के हा तुमचा हाफ लाईफ पिरियड आहे. पण इथे काय आहे तर वेगळा असतो, तर हे तुम्हाला कंपॅरेटिव्ह ठेवायला पाहिजे. वेलोसिटी कॉन्स्टंट इज डिपेंड्स ऑन द युअर टाइम. इथे सुद्धा काय आहे, द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन युनिट ऑफ टाइम अँड द कॉन्सन्ट्रेशन. पण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन वर डिपेंड आहे का, नाही, कॉन्सन्ट्रेशन वर इंडिपेंडेंट आहे. हे कंपॅरिझन जर तुम्ही केलं तर फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डरच्या कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला वेगळ्या करता येईल. ओके, जसं आता सेकंड ऑर्डर रिएक्शनची फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय, द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट, म्हणजे केचं जे युनिट असेल हे कशावर डिपेंड आहे, तर युनिट ऑफ टाइम अँड कॉन्सन्ट्रेशन. सो इट इज डिपेंड ऑन युनिट ऑफ टाइम अँड कॉन्सन्ट्रेशन, या दोन फॅक्टर वरती डिपेंडंट आहे. सो वी नो दिस वेलोसिटी कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आहे, हे इक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचं इक्वेशन आहे. K is equals to 1 upon T into X upon A minus X. Okay, this is the equation for second order reaction for the equal concentration. हे equation 1 upon T into X upon A minus X. आता 1 upon T म्हणजेच काय, 1 upon time minus into concentration. X म्हणजे concentration आहे, A म्हणजे concentration आहे, X म्हणजे concentration. So this concentration cancelled. खाली काय उरणार, K equals to 1 upon concentration into time. म्हणजेच K is depends on concentration and time. पण तुमच्या जे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स मध्ये होतं, तर K इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचे इक्वेशन्स काय आहे, तर दॅट इज दी 2.303 or 1 upon T into log of A upon A minus X. हे सुद्धा काय आहे, तर तुम्हाला 1 upon time log of A म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, A minus X म्हणजे सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन. सो कॉन्सन्ट्रेशन कॅन्सल, म्हणजे तुमचा K रेट कॉन्स्टंट किंवा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम. हे फर्स्ट ऑर्डरचं. सेकंड ऑर्डरचं K व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट K डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ॲज वेल ॲज टाइम. त्या दोघांवरती सुद्धा तो डिपेंड आहे. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये फक्त टाइम वर डिपेंड आहे. असं तुम्हाला करता येईल, त्यामुळे तुमच्या लक्षात राहील. सो द युनिट ऑफ K फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शनचं युनिट काय होईल, तर इट इज कॉन्सन्ट्रेशन इनव्हर्स इनटू टाइम इनव्हर्स. म्हणजेच याला आपण कसं लिहितोय, तर लिटर इंटू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स. So this is the unit for second order reaction. Liter into mole inverse into second inverse. पण तुमचं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं काय आहे, युनिट सेकंड इनवर्स ओनली. अशा पद्धतीने तुम्हाला डिफरन्शिएट करता येईल. दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द second order reaction, that is depends on the units of time and concentration. Rate is velocity constant depends on this. Second characteristics of the second order reaction, that is the time taken to complete any fractions of the reactions of half lifetime of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration. आता हाफ लाईफ पिरियड फर्स्ट ऑर्डरचा काय होता, तर दॅट इज इंडिपेंडंट ऑफ T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा काय होता, 0.693 अपॉन K. म्हणजेच इथं A नाही किंवा X नाही, म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन वरती काय होता, इंडिपेंडंट होता.
हे फर्स्ट ऑर्डर साठी. पण सेकंड ऑर्डर साठी काय आहे, युअर टाइम half lifetime it is dependent or इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आणि म्हणून त्याच्यावरती तो काय आहे डिपेंड आहे. ओके, सो रोहिणी काही लिहू नकोस. ओके रोहिणी, मग काय चाललंय हे आरबी काय लिहित आहे, व्हॉट इज दिस? शांततेने ऐकायचं फक्त. ओके, आणि काय प्रॉब्लेम असेल तर नंतर विचारायचा. So this is the second characteristics of the first order, second order kinetics, that is the time taken to complete any fraction. एखाद्या रिएक्शन्सला कंप्लीट होण्यासाठी जेवढा फ्रॅक्शन्स लागतोय तो जर हाफ लाईफ टाइम असेल किंवा हाफ टाइम असेल कंप्लीट होण्यासाठी सेकंड ऑर्डरचा, तो नेहमी काय असतो, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज ऑलवेज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू previous inversely proportional to the इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. आता तो कसा काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू असतोय, जसं आपण आधी बघितलंय की टाइम टेकन टू कम्प्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन दॅट इज विल टेक टी हाफ. टीचा ठिकाणी आपण टी हाफ घेतोय आणि एक्सच्या ठिकाणी आपण ए बाय टू. सो व्हेन यू पुट इन टू दिस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर मध्ये जर ठेवलंय 1/t, टीच्या ऐवजी टी हाफ 1/t इंटू ए बाय टू अपॉन एक्स म्हणजे ए बाय टू अपॉन ए मायनस एक्स म्हणजेच ए बाय टू. सो दिस ए बाय टू गेट कॅन्सल्ड. नाव टी हाफ इक्वल्स टू 1/k इंटू 1/a. सो यालाच आपण कसं लिहू शकतोय, टी हाफ इक्वल्स टू 1/1 it is, we can write like this, t half is equals to 1/k into a, 1/k into a. So the t half it is inversely proportional to the concentration, initial concentration. a म्हणजेच काय तर initial concentration of the reactant. So this is the time half life period and this is the characteristics of the second order reaction. It is inversely proportional to the initial concentration. This is prove that the half life time of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant. It means that the half life change method cannot be used for the unequal concentration. आता हे जे half life period आहे हा फक्त आपण इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन साठी काढतोय, अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन साठी हाफ लाईफ पिरियड काढत नाही. का? त्याचं कारण असं आहे की दोन रिएक्टंट मॉलिक्यूल असतात आणि दोघांचे दोन वेगवेगळे असतात, त्यामुळे त्यांचे हाफ लाईफ पिरियड हे दोघांचे वेगवेगळे असते. देअरफॉर दिस इज द रिझन व्हाय हाफ लाईफ पिरियड दिस मेथड्स कॅनॉट बी युज्ड फॉर द अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन. अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन साठी हे मेथड यूज करत नाही. जस्ट कीप इन युअर माइंड दिस थिंग्स, दिस पॉइंट. ओके, नाउ the third characteristics of the second order reaction, if one of the reactant in bimolecular reaction is present in large excess, then the reaction becomes kinetically first order. आता हे महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. जर तुमच्या बायमॉलिक्युलर रिएक्शन्स आहे, आता सपोज दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन साठी हे इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलंय. ओके, आता असं कन्सिडर करा इथं दोन रिएक्टंट आहे ए आणि बी. सपोज बी हा लार्ज अमाउंट मध्ये प्रेझेंट आहे ऍज कम्पेअर टू ए अँड एक्स. देन ए मायनस बी इट्स बिकम्स बी, हा बी होईल मायनस बी होईल, अँड बी मायनस एक्स इट बिकम्स बी जर लार्ज मध्ये असेल तर. म्हणजेच जर ह्या व्हॅल्यूज जर तुम्ही या इक्वेशन्स मध्ये जर ठेवल्या तर दिस अबोव इक्वेशन्स कॅन बिकम्स k equals to 2.303. a minus b काय होईल, b म्हणजेच काय होईल, a minus b काय होईल मायनस b म्हणजे t इंटू मायनस बी लॉग ऑफ b इंटू a मायनस एक्स, b मायनस एक्स म्हणजेच काय होईल तुमचं b होईल म्हणजे a इंटू b. सो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू मायनस बी लॉग ऑफ टू द बेस 10. आता हे जे इक्वेशन्स आहे b b गेट कॅन्सल, b मायनस एक्स अपॉन a. नाउ k is equals to 2.303 upon t into b log of to the base 10 a upon a minus x, a upon a minus x. आता हा मायनस जो आहे तो
प्लस केलाय त्यामुळे a अपॉन a मायनस एक्स होते. हे इक्वेशन्स असं होतंय, राईट. सो बी जर याला इंटू केला तर k इंटू बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ टू द बेस 10 a अपॉन a मायनस. आणि हे इक्वेशन्स कशाचं आहे? हे इक्वेशन आहे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. म्हणजे आपण इक्वेशन कशाचं घेतलंय? सेकंड ऑर्डरचं. पण सेकंड ऑर्डर इक्वेशन्स मध्ये जर तुमचा बी हा लार्ज अमाऊंट मध्ये म्हणजे एक रिएक्टंट मॉलिक्यूल हा जर लार्ज अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट असेल तर तुमचा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही इट इज जस्ट लाईक अ फर्स्ट ऑर्डर, फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर reactions or first order kinetics. So since B is remains nearly constant throughout the change and hence the above equation it becomes the first order kinetics. ही कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे की जर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन्स मधला जर ए आणि बी हे दोन वेगवेगळे रिएक्टंट मॉलिक्युल्स आहेत तर त्यापैकी बी जर हा लार्ज अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट असेल ऍज कम्पेअर टू ए आणि प्रॉडक्ट, तर बी जर हा लार्ज असेल तर तुमचे जे फॅक्टर्स आहे ए मायनस बी हा मायनस बी होईल आणि बी मायनस एक्स हा बी होईल. आणि वेन यू पुट द व्हॅल्यू ऑफ दिस इन टू दिस इक्वेशन्स, या इक्वेशन्स मध्ये जर तुम्ही ही व्हॅल्यू जर ठेवली असेल तर तुमचं इक्वेशन हे कसं होतंय? इट इज जस्ट लाईक लुक्स लाईक अ फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. म्हणून एखादी रिएक्शन्स मध्ये जर एक रिएक्टंट हा जर लार्ज अमाऊंट मध्ये असेल तर तुमचं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लुक्स लाईक अ फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. हा फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स होते. अँड दिस इज युअर द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स. ही तुमची तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. सो this equation is identical between the velocity constant of the first order reaction जे आपण इथे derive केलं. Okay, and thus the one of the reactant in second order reaction is present in large excess, so thus the reaction becomes is first order kinetics, this one. Hence this is important characteristics of the second order reactions. तिसरी characteristics काय आहे की one of the molecules reactant molecule is large amount, then your second order kinetics is becomes the kinetic first follow the kinetics of the first order reactions, right? आणि ते इथं आपण प्रूव्ह केलंय अशा पद्धतीने. तुम्हाला ह्या अशा ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत जिथे प्रूव्ह करायचं आहे त्या तुम्हाला सेपरेटली पण विचारू शकतात 4 मार्कला. ओके, सो जस्ट कीप इन युअर माइंड दिस. म्हणजे कुठलं हाफ लाईफ पिरियड दोन्ही फर्स्ट आणि सेकंडचे, त्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फर्स्ट आणि सेकंडचे, अँड दिस the third characteristic for the first order reaction, second order reaction ची ही third characteristic. Okay. Then fourth characteristics of the second order reaction, that is the value of velocity constant k. K ची जी व्हॅल्यू आहे ती कशावर डिपेंड्स आहे? ऑन द युनिट्स इन विच द कॉन्सन्ट्रेशन इज एक्सप्रेस. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनची व्हॅल्यू याच्यावर डिपेंड्स नसते, ती इंडिपेंडंट असते. पण सेकंड ऑर्डर रिएक्शनची जी व्हॅल्यू आहे ही के ची जी व्हॅल्यू आहे ही कशावर डिपेंड आहे? एक्सप्रेस इन कॉन्सन्ट्रेशन. हे आणि हे आणि हे याचे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे या कॉन्सन्ट्रेशन वरती ते डिपेंड आहे. ते कसं? सपोज द व्हॅल्यू ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इन न्यू युनिट्स दॅट इज वाय टाइम्स, असं आपण कन्सिडर करूया. अँड इट इज द इनिशियल युनिट्स अँड देन वी कॅन राईट. आता ही इक्वेशन्स या कॉन्सन्ट्रेशन्सला आपण वाय टाइम्स असं म्हणतोय. ही व्हॅल्यू जर पुट केली तर काय होईल? के डॅश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू, आता एक्स ला वाय टाइम्स, ए ला वाय टाइम्स आणि ए मायनस एक्स ला वाय टाइम्स. ओके, 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए मायनस एक्स इंटू 1 अपॉन वाय. असं का? कारण हा एक वाय आणि हा एक वाय कॅन्सल झाला. म्हणजे इथे काय राहिलं? फक्त एकच वाय. म्हणजे हे परत इक्वेशन काय झालं? एक्स अपॉन ए इंटू ए मायनस एक्स इंटू 1 अपॉन वाय. ओके, इट मीन्स दॅट याचा अर्थ असा होतोय की टी जर इकडे गेला तर के इथे येतोय आणि के इंटू 1 अपॉन वाय, के इंटू 1 अपॉन वाय. सो thus the new value of velocity constant k dash, k dash. आता हे जे इक्वेशन्स आहे हे म्हणजेच काय? तर के, हे टोटल. सो के त्याच्याऐवजी आपण के लिहिला इथे इंटू 1 अपॉन वाय. म्हणजेच के डॅश हा काय आहे? हे तुमचं फर्स्ट इक्वेशन्स आणि त्याच्याऐवजी आपण के लिहितोय इंटू 1 अपॉन वाय. म्हणजेच velocity constant k dash is 1 upon yth of the original value. म्हणजे जी काय ओरिजिनल व्हॅल्यू जी असेल कॉन्सन्ट्रेशनची त्याच्या yth टाइम ती व्हॅल्यू असते. इट मीन्स दॅट द के इज डिपेंडंट ऑन द एक्सप्रेशन्स कॉन्सन्ट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड. त्या टर्म्स मध्ये जी कॉन्सन्ट्रेशन किंवा युनिट्स जे असेल त्या युनिट्सच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती ते काय करते? डिपेंड्स असते. सो देअरफॉर the four characteristics of the second order reaction, it is the value of velocity constant k
is always depends on the unit in which the concentration is expressed. ज्या concentration वर एक्सप्रेस होते किंवा जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल युनिट्स त्यावरती velocity constant k हा काय असतोय डिपेंड असतोय. So the value of velocity constant k depends on the units in which the concentration is expressed. जे कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट असेल त्याच्यावरती ते काय असतंय डिपेंड असतंय. दिस इज द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स. Next and the last characteristics of the second order reaction, that is graphical representation. इथे सुद्धा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय, इक्वेशन घ्यायचं त्याला रिअरेंज करायचं. आता हे इक्वेशन आहे इक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचं, याला रिअरेंज केलंय. काय केलं तर एक्स अपॉन ए मायनस एक्स इंटू के इंटू ए, हे इक्वेशन्स रिअरेंज केलंय. आता हे जे अबोव इक्वेशन्स आहे याच्या वर्सेस आपण काय केलंय ग्राफ प्लॉट केला. हा काय स्ट्रेट लाईन इक्वेशन आहे. हे जस्ट लाईक दिस y इज इक्वल टू mx याच्यासारखं स्ट्रेट लाईन इक्वेशन आहे. सो इफ यू प्लॉट द a अपॉन a मायनस एक्स, इथं a अपॉन a मायनस एक्स वर्सेस टाइम t. सो पासिंग द स्ट्रेट लाईन थ्रू ओरिजिन मधून जातोय, त्याला एक स्लोप आहे. सो ओरिजिन वेन कन्फर्म द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन्स विथ द स्लोप काय आहे तर स्लोप इज इक्वल टू k इंटू ए हा जो स्लोप आहे. सो therefore k is equals to कसं लिहिणार तुम्ही स्लोप अपॉन e. सो a is the initial concentration. हे माहित असेल, स्लोप माहित असेल तर k तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येते. सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिअरेंज इक्वेशन. आता हे एक इक्वेशन आहे. दुसरं इक्वेशन्स काय अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन्स किंवा तुमचं सेकंड इक्वेशन्स. सो वी कॅन ऑल्सो रिअरेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c. या फॉर्म मध्ये लिहा. कसं लिहिणार 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए मायनस एक्स. k इज इक्वल टू 1 अपॉन t. यालाच आपण लिहिताना कसं लिहू शकतो 1 अपॉन ए मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन ए. हेच आहे ना. सो kt हे जर इकडे घेतलंय तर 1 अपॉन ए मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन ए. सो दिस इज द इक्वेशन्स. आता हे इक्वेशन्स तुम्हाला असं पण लिहिता येईल 1 upon a minus x equals to kt plus 1 upon a. So now plot the graph versus 1 upon a versus t. t च्या ग्राफ प्लॉट केलाय y एक्सिस वर 1 upon a minus x आणि वर्सेस t टाइम ग्राफ प्लॉट केलाय. तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळाली पण त्याला इंटरसेप्ट आहे हा राईट. प्लस c आहे म्हणजे इंटरसेप्ट इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट. सो दिस इज इंटरसेप्ट 1 upon a. It is a integration or it is a intercept. So and this is your slope. स्लोप काय आहे तर तुमचा स्लोप इथे या पद्धतीने तुम्हाला स्लोप काढता येते. स्लोप म्हणजेच काय तर स्लोप म्हणजेच ओनली इथं काय राहिलाय फक्त k. सो स्लोप इज इक्वल टू k. म्हणजेच याचा स्लोप काढला की तुम्हाला k मिळून जातो. सो दिस इज रिअरेंज इक्वेशन. देन प्लॉट द ग्राफ. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर रिएक्शनचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला अशा पद्धतीने करता येते. आता ते फर्स्ट तुम्हाला इक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचं होतं. आता इथं अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन्स. अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचे इक्वेशन्स काय आहेत तर दिस इज द इक्वेशन्स फॉर अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन्स. याला आपण काय करतो रिअरेंज करतोय. कसं केलंय लॉग ऑफ बी इंटू ए मायनस एक्स अपॉन ए इंटू बी मायनस एक्स याचा ग्राफ काढलाय तुम्ही इथे वाय एक्सिस वर घेतलाय इंटू के इंटू ए मायनस बी अपॉन 2.3 इंटू टी याच्या वर्सेस तुम्ही काय काढलाय ग्राफ काढलाय. तो पासिंग थ्रू इट इज जस्ट लाईक अ वाय इज इक्वल्स टू एम एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx म्हणजे पासिंग थ्रू ओरिजिन. त्याला स्लोप आहे. स्लोप काय येणार आहे तुमचं दॅट इज द स्लोप इज इक्वल्स टू काय तर k इंटू ए मायनस बी अपॉन 2.303. दिस इज युअर स्लोप. आता स्लोप तुम्हाला काढायचा असेल तर k काढायचा असेल तर k इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू स्लोप अपॉन ए मायनस बी. याच्यावरून तुम्हाला स्लोप काढता येईल किंवा k काढता येईल राईट. सो दिस इज द फर्स्ट रिअरेंज इक्वेशन. दुसरं रिअरेंज इक्वेशन कसं करता येईल तुम्हाला हेच रिअरेंज इक्वेशन अशा पद्धतीने लॉग ऑफ बी इंटू ए मायनस एक्स अपॉन ए इंटू बी मायनस एक्स इंटू दिस वन हे सेम इक्वेशन. सो आता हेच इक्वेशन तुम्हाला असं पण लिहिता येईल ना. आता हे इक्वेशन कसं लिहितोय लॉग ऑफ बी अपॉन ए प्लस लॉग ऑफ ए मायनस एक्स अपॉन बी मायनस एक्स म्हणजेच काय लॉग ऑफ ए मायनस एक्स अपॉन बी मायनस एक्स याच्या व्हर्सेस तुम्हाला टाइम. ओके आता इथे काय राहिलंय तर मायनस लॉग ऑफ बी अपॉन ए हा काय झाला इंटरसेप्ट. लॉग ऑफ बी अपॉन ए हा इंटरसेप्ट. सो दिस इज द y इज इक्वल्स टू mx plus c is the integrating constant this one and this is the your intercept. So this line passing through the y axis.